संभव न्यूज। आज रही देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण मैंने 10 मिनिटे 10टी बड़ खबर देखिपारे। ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को भल पाउछंती ताहले सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स देवाको जमा भी भूलिबेनी। आसंतु नजर पकेबा 10टी खबर उपरे। इंजीनियर अतुल सुभाष जीवन हारिबा घटना रे बंधा हेले अतुल स्त्री निकिता सह माँ एवं भाई मध्य गिरफ होइछंती। एही घटना रे 3 जन को पुलिस गिरफ करिछि। निकिता को गुरुग्राम पुलिस गिरफ करथिबा बेले तांको माँ एवं भाई को गिरफ करिछि प्रयागराज पुलिस। गिरफ पर समस्त को कोर्ट रे हाजर करा जाइछि। गत 9 तारिख रे जीवन हारिथिले बेंगलुरु एआई इंजीनियर अतुल सुभाष। मृत्यु पूर्व 1.5 घंटार वीडियो एवं 24 पृष्ठार सुइसाइड नोट छाड़ी जाइतिले। सेतिरे जीवन हारिबार कारण लिखितिले किपरि तांकु तांका स्त्री और तांका परिवार लोक करुथिले हैरान। एमिति कि तांका पुओ को देखा करिवाकू तांका स्त्री 30 लाख टंका दाबी करिथिले। अतुलଙ୍କ मृत्यु आमर विचार व्यवस्था उपरे एक प्रश्न चिन्ह। अतुल पत्नी सासू शला और मानसिक निर्यातना अभियोग विचारपति ना रे कर्णाटक रे एफआईआर रुजु होइछि। परवर्ती खबर मो नाती बंची ना मारिदेले यह थिला अतुल बापा प्रश्न। अतुल सुभाष बापा कहिसेंती मो नाती कुआड़े गला मु जानिनी मो नाती को से माने केउंटी रखिसेंती ताकू मारिदेले ना से बंची मु चाहूची जे मो नाती आम सह रहू। या सहित से आउरी कहिसेंती अभियुक्त को गिरफ करिथिबारु मु पुलिस को धन्यवाद जनाउछि। अभियुक्त जज दुर्नीतिग्रस्त थिले मते एपर्यंत न्याय मिली नहीं कारण मो विरोध रे एक मामला रुजु होइछि। मु चाहूछि जे मो नाती मो पाखकु आसु। एतिपई मु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और अन्य नेता मानकु निवेदन करिछि। 1 कोटी नुआ घर पीएम आवास योजना रे आरंभ है आवेदन। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार पीएम आवास योजना 2.0 आसी। एथिरे लोकों को घर तैयारी पई आर्थिक सहायता प्रदान करा जिवो। शहर क्षेत्र रे आर्थिक भाव दुर्बल एवं मिडिल क्लास परिवार मानक पई 9 अगस्त 2024 रे केंद्रीय मंत्रिमंडल पीएमएवाई 2.0 को मंजूरी दिया जाइतिला। एही योजना रे 1 कोटी नुआ घर निर्माण करा जिवो। एबे आवास योजना पई आवेदन आरंभ होइछि। आवेदन करिवा पई आवश्यक एही डॉक्यूमेंट आवेदनकारी एवं परिवार सदस्यक आधार डिटेल्स, आवेदनकारी एक्टिव बैंक खाता, बैंक अकाउंट सह आधार लिंक थिबा आवश्यक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीर कागज पत्र, आवेदनर सोपान। पीएम आवास योजना 2.0 रे आवेदन करिवा पई ऑफिशियल वेबसाइट pmay-urban.gov.in को जांतु। वेबसाइट खोलिवा पर pmay यू 2.0 पई आवेदन करंतु। आइकन खोजंतु एवं यहाँ ऊपर क्लिक करंतु। योजनार निर्देश गुड़ी को ध्यान सह पढ़ंतु एवं आग को जातु। निजर वार्षिक आय समते मगा जाइतुवा डिटेल्स प्रदान करी निजर योग्यता चेक करंतु। वेरिफिकेशन पई निजर आधार डिटेल्स जारी करंतु। वेरिफिकेशन पर एड्रेस एवं इनकम प्रूफ भली डिटेल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरंतु। फॉर्म सबमिट करंतु एवं निजर एप्लिकेशन स्टेटस वेबसाइट रो लिंक हमर टैग लाइन फ्रंट पेज रे पाई परिबे। महाराष्ट्र रे आज देवेंद्र फडणवीस सरकार कैबिनेट संप्रसारण होइछि। नागपुर रे आयोजित शपथ समारोह रे 39 विधायक मंत्री पद रे शपथ नेइछंती। आज शपथ समारोह रे बीजेपी 19 विधायक मंत्री पद रे शपथ नेइछंती। शिवसेना कोटारू 11 और एनसीपी 9 जन विधायक मंत्री होइछंती। दलीय सूत्र अनुसार देवेंद्र फडणवीस सरकार रे मंत्री पद रे शपथ नहीं विधायकों कार्यकाल 2.5 वर्ष रहिबो। एने अनेक मंत्री सत्यपाठ लिखा जाइछि। यार उद्देश्य अनेक विधायक मंत्री पद मिलिबो। मंत्रिमंडल संप्रसारण पूर्व शिवसेना गोष्ठी रे खेला। नुआ कैबिनेट रे स्थान न मिलिबारु इस्तफा देले शिंदे विधायक नरेंद्र भोंडेकर।
भंडारा सीटରୁ ବିଧାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଣ୍ଡେକର ପାର୍ଟି ଉପନେତା ତଥା ଶିବସେନା ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର 2009 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭଣ୍ଡାରା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଶିବସେନା ଟିକେଟରେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2019 ମସିହାରେ ଶିବସେନା ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 2022ରେ ଯେବେ ଶିବସେନାରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଦଳରୁ ସାଥୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭଣ୍ଡେକର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଣୁ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଶିବସେନା ସିନ୍ଧେ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାରା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ। ଜାଣନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ବୟସଠାରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2023ର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 5 ବର୍ଷ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଆଧାରଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ନର୍ସରୀ 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନିୟର କେଜି 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସିନିୟର କେଜି 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 2 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 3 ବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 3 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 5 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟମ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 6 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 7 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 8 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ, 4 ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମିକ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 9 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 10 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 11 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 12 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଦଶମରେ ଆଉ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ବୋର୍ଡ କେବଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାତୃଭାଷା, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହିତ ଇଂରାଜୀକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦଶମରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା, ତାହା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା 5+3+3+4 ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। 46 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁପିର ସମ୍ବଲରେ ଖୋଲିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି। 46 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁପିର ସମ୍ବଲରେ ଖୋଲିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରର କବାଟ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଡିଏମ୍ଏ ଓ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଏମ୍ଏ ଓ ଏସ୍ପି ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ବନ୍ଧକରେ କୃଷି ଋଣ ପରିମାଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2025 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯାଜପୁର ବିରଜା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିକଟରେ ଖୋଲିଲା ବିରଜା ଅଗ୍ନେଶ୍ୱର ହାଟ। ଦୀର୍ଘ 11 ମାସ ପରେ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ପୁରୁଣା ହାଟ। ପୂର୍ବପରି ପ୍ରତି ରବିବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଖୋଲିବ ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ହାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଓ ଉଲ୍ଲାସ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ପୁରୁଣା ହାଟ ଯାହାର ନାମ ବିରଜା ଅଗ୍ନେଶ୍ୱର ହାଟ। 10 ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର। 2023 ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇଥିବା 10 ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅନିମେଷ, ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦନ, କାଶିଷ ବକ୍ସି, କସ୍ତୁରୀ, ରସିଦ, ମୃଣାଳିକା, ଶୁଭ୍ରା, ପବନ କୁମାର, ଭଗତ ଓ ସନ୍ତୋଷ।
ତିନି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାଡର ମିଳିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ନମ୍ବର 2 ର୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ଅନିମେଷ ପ୍ରଧାନ, 24 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦନ ଗିରି ଓ 409 ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆୟୁଷୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆସାମ ମେଘାଳୟ କ୍ୟାଡର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସିଏସ୍ଇ କ୍ୟାଡର ଆବଣ୍ଟନ ଅନୁଯାୟୀ 181 ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାଡର ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହରିୟାଣାର କାଶିଷ ବକ୍ସି, କେରଳର କସ୍ତୁରୀ ଓ ଫଗି ରସିଦ, ରାଜସ୍ଥାନର ମୃଣାଳିକା ରାଠୋର, ଦିଲ୍ଲୀର